الرحیم۔ رب کائنات آیا نور کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اللہ جو ہے وہ خالق ہے ایسے نور کا جو آسمانوں کا بھی نور ہے، جو زمینوں کا بھی نور ہے، جس نور کی مثال مشکات کی ہے، جس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ جو ہے وہ زجاجہ میں ہے، اور وہ چراغ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، ایک چمکتا ہوا چمکتا دمکتا نور کی لاٹیں مارتا ہوا ایک ستارہ ہے۔ تو چار چیزوں کے معنی کل بتا دیے تھے، نور اور مشکات، مصباح اور زجاجہ۔ نور سے مراد نور حبیب خدا، مشکات جس میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مصباح جو ہے وہ نور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اور زجاجہ قلب دل حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کل کو واضح اس کے معنی بیان کر دی گئے تھے۔ اب آج سے نور کے معنی جو ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے کم و بیش نور کے 40 معنوں کو ذکر فرمایا ہے۔ 40 معنی نور کے، ان کو 1 بائی 1 آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس لیے اس ویڈیو کو ضرور سنیں، سبسکرائب بھی ضرور کیا کرو، فالو بھی ضرور کیا کرو اور لائک بھی ضرور کیا کرو۔ یہ بڑی کام کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، علم الہی کی باتیں ہیں۔ ان کو سننا، ان کو جاننا، ان پہ عمل کرنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو نور کا جو پہلا معنی ہے وہ امام غزالی نے اس کو ذکر فرمایا کہ نور کا معنی ایک ایسا عظیم وجود ہے، ایک ایسا عظیم وجود جو کہ تمام کائنات کے وجود کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے پیدا فرمایا ایسے ایک عظیم وجود کو جو آسمانوں کے وجود کو بھی، زمینوں کے وجود کو بھی، عرش الہی کے وجود کو بھی، کرسی کے وجود کو بھی، لوح و قلم کے وجود کو بھی، اور پوری زمینوں کے وجود کو بھی، اور زمینوں کے اندر جو بھی چیز ہے ان تمام کو وجود دینے والا ہے۔ اور اس وجود کو رب کائنات نے کون سا وجود قرار دیا؟ اس کی مثال کون سا وجود سے دی؟ اس وجود کی مثال ہے وجود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وجود نے، اس نوری وجود نے، اس نور کے وجود نے، رب کائنات نے اس نور کو رکھا کیسے؟ کہاں پہ؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھا۔ تو قلب مصطفیٰ میں جو نور ہے، جو وجود ہے، وہ ایسے نور کا وجود ہے جو پوری کائنات کے وجود کو وجود دینے والا ہے۔ دوسرا جو معنی ہے اس کا کیا ہے امام راغب اصفہانی علیہ الرحمت نے، اور مفردات کے اندر کیا کہتے ہیں کہ وجود کا معنی، نور کا معنی ایک ایسا جمال ہے، ایسا خوبصورت ہے، ایسا حسن و جمال والا وجود ہے جو معدن حسن کائنات ہے۔ یعنی ایک حسن کا جو معدن ہے اس کو نور کہا جاتا ہے، جمال کا جو خزانہ ہے اس کو نور کہا جاتا ہے۔ تو ایسا خزانہ جو کہ پوری کائنات کے جمال کا، حسن و جمال کا ایسا خزانہ، تو پوری کائنات کے حسن و جمال کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے ایسے حسن و جمال کے پیکر نور کو پیدا فرمایا جس سے
कायनात का हुस्न जो है निखर कर सामने आ जाता है। तो उस नूर से, जिस नूर को उन्होंने पैदा फरमाया, जो अर्श इलाही था ना वो मादूम था ना, उसका जमाल मादूम था। उस नूर ने उस अर्श इलाही को जो लाशय था उसको शय बनाकर उसके हुस्न और जमाल को, अर्श इलाही के हुस्न जमाल को निखार कर सामने रख दिया, हुस्न जमाल को परवान चढ़ा दिया। हुस्न जमाल जो अर्श उला का है उसी नूर से है, उसी नूर से, उस नूर के ख़जाने से कुर्सी को हुस्न जमाल मिला, उसी नूर के ख़जाने से, हुस्न जमाल के ख़जाने से समावात को भी हुस्न जमाल मिलता है। उसी नूर के ख़जाने से सियारे सितारे जितने भी आसमान के ऊपर हैं उनकी जीनत, उनका हुस्न जमाल जो है उसी नूर के ख़जाने से, उसी हुस्न जमाल के ख़जाने से उनको हुस्न जमाल मिलता है। रब्बे कायनात क्या इरशाद फरमाता है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह जो जिस नूर को इसने पैदा किया वो नूर आसमान ज़मीनों को पैदा करने वाला है। लेकिन ज़य्यन्ना समा दुनिया बेमसाबिहा, रब्बे कायनात फरमाता है, वही रब्बे कायनात फरमाता है जो नूर को पैदा करने वाला है। हमने उस नूर के हुस्न जमाल से सितारों को, जो आसमान को मुज़य्यन किया सितारों से, उस नूर के हुस्न जमाल की वजह है कि उस हुस्न जमाल निखर कर सामने आ गया कि अंधेरी रात में, सितारों वाली रात में जो सितारे चमकते दमकते हैं उस नूर के हुस्न जमाल का वो एक आईना है। ज़मीन का जितना भी हुस्न जमाल है वो सारे का सारा रब्बे कायनात ने, ये पत्तों का, दरख्तों का, इंसानों का जितना भी रूप है, जो भी रूप है कायनात के अंदर, वो सारे का सारा उस नूर के हुस्न जमाल से वजूद में आता है। इतना प्यारा उस नूर को बनाया कि रब्बे कायनात अर्श उला की साख के ऊपर उस नूर को, नूर वाले को देख कर लिख देता है। कैसे कतब अला साकिल अर्श मकतूबन अला साकिल अर्श, मुसर्रात जो किताब है, मताल मुसर्रात, मोहम्मद रहमानी उसके अंदर लिखते हैं कि साके अर्श के ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरे उस नूरी महबूब के ऊपर एक मरतबा सलात व सलाम पढ़ देगा तो उसके गुनाह चाहे समुंदर की जाग के बराबर भी होंगे, खुदा फरमाता मैं उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। सिर्फ एक मरतबा मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर दुरूद पाक का वजीफ़ा पढ़ दो तो तुम्हारे समुंदर की जाग के बराबर गुनाह होंगे, उनको माफ़ फरमा दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे महबूब पे एक मरतबा सलात सलाम का वजीफ़ा पढ़ेगा उसके ऊपर मेरी 10 रहमतों का नज़ूल होगा, पहला इनाम। तो एक रहमत कितनी है? मसाइल मुसर्रात के अंदर मोहम्मद रहमानी कहते हैं कि अल्लाह की एक रहमत को एक पलड़े में रखा जाए, पूरी कायनात की तमाम इनामात को, तमाम नेमतों को एक पलड़े में रखा जाए तो रब्बे कायनात की एक रहमत है उसका पलड़ा भारी होगा, कायनात की उससे हल्की और बिल्कुल सामने बिल्कुल जैसे मादूम हो जाएंगी, जैसे हैं ही नहीं, उनसे बहुत ज़्यादा गिरां होंगी। अगर कायनात की से बढ़कर नियमत को हासिल करना चाहते हो तो रब्बे कायनात के प्यारे महबूब के बाद एक बार पढ़ दो, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।